Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan membaca basmalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi limna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا آمين 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 رب العالمين. Dan silakan dibuka, kita baca itu surat Al-Mulk. Itu pada hafal Al-Mulk. Surat Al-Mulk pada hafal enggak? Ya. Surat keberapa? Juz ke 29. Surat Al-Mulk. Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما
جهلنا وارزقنا استناوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد قلوبي ودوائها والعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب والعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allah wujud kidam baqa lil khawadisi qiyamuhu wahdaniyah qudrat irada ilmu basar kalam qadiran aliman hayan sami'an muntakaliman. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayasaman basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran muntakaliman. Ya, silakan dibuka Jala'ul Afhamnya. Ya, oh ya, silakan. Halaman berapa? 8 ya? Halaman 8. Al-Qidam. Sudah semua? Halaman 8 Al-Qidam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-qidamu wa huwa adamul awwaliyyati liwujudihi ta'ala. Ay innahu ta'ala la awwala liwujudihi. لأنه جل شأنه مصدر هذه الكائنات وموجد هذه الموجودات فلا بد أن يكون سابقا عليها لا يتقدمه تعالى شيء. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سورة الحديد آية ثالثة. البقاء وهو عدم الانقضاء لوجوده تعالى، أي إنه تعالى دائم الوجود من غير غاية وباق إلى غير نهاية. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سورة القصص. مخالفته تعالى للحوادث وهو عدم مماثلة شيء من الحوادث له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سورة الشعراء. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص. قيامه تعالى بنفسه وهو عدم احتياجه إلى مكان يقوم فيه أو محل يحل فيه أو موجد يوجده، بل هو غني عن جميع ما سواه. قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. سورة الطه. وعنت أي خضعت. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سورة الفاتر. وقال تعالى إن الله لغني عن العالمين. سورة العنكبوت. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qidam. Ini adalah sifat Allah yang kedua. Setelah kemarin kita mempelajari sifat wujudnya Allah. Ya, di halaman sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat wujudnya Allah. Apa itu sifat wujudnya Allah? Saya ulangin. Sifat wujudnya Allah di situ dikatakan bimakna thubuti syai' wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala li zatihi la li 'illatin. Ay anna ghairahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Yang disebut dengan sifat wujudnya Allah itu adalah thubutu syai', tetapnya sesuatu. Tetapnya sesuatu, wa tahaqquqihi dan nyatanya sesuatu, wajibun adalah wajib lahu ta'ala li zatihi la li 'illatin. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Allah itu punya sifat wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Apa yang dimaksud bahwa Allah itu maha ada? Yang dimaksud bahwa Allah maha ada itu adalah Allah itu wujudnya, zatnya Allah itu nyata adanya. Dan keberadaan zatnya Allah itu tidak disebabkan oleh apapun. Tapi keberadaan zatnya Allah itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Nah, ini berbanding terbalik dengan kita. Kita ini ada nggak? Ada. Tapi keberadaan kita ini karena diri kita sendiri atau karena sesuatu yang lain? Karena sesuatu yang lain.
Contohnya apa ya? Sesuatu yang lain itu. Ya keberadaan kita karena ada orang tua kita kan. Ada bapak, ada ibu kita. Makanya ada kita. Pun bapak ibu kita begitu. Ada mereka karena ada kakek nenek. Kan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Keberadaan kita itu pasti dipengaruhi oleh sesuatu yang lainnya. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita ini bukan pencipta. Kan gitu. Karena kita bukan Tuhan, maka keberadaan kita dipengaruhi oleh keberadaan yang lainnya. Kan gitu. Apa bukti adanya kita? Ya bukti adanya kita ya ada orang tua kita, ya kan gitu. Nah, ada kita nggak mungkin nggak ada orang tua kita. Kecuali kita siapa? Ya? Nabi Nabi Adam kan. Nah, Nabi Adam bisa ada karena ya Allah yang mengadakan, meskipun tidak ada orang tuanya. Atau Nabi Isa, dia punya emak tapi kagak punya bapak. Ini gitu. Nah, berbeda dengan Allah. Allah itu keberadaannya nyata adanya. Tapi keberadaannya Allah itu tidak dipengaruhi atau tidak disebabkan oleh sesuatu yang lainnya. Nah, ketika kita berbicara tentang nyatanya keberadaannya Allah, ingat sekali lagi yang sering saya katakan bahwa kita untuk membuktikan sesuatu itu ada, maka sesuatu yang ada itu tidak melulu pembuktiannya harus dengan mata. Kan gitu ya. Karena di dunia ini pun selain Allah ada juga sesuatu yang memang la yudrikuhu at-tarf. Dia tidak terlihat oleh mata, tetapi sesuatu itu ada. Contohnya banyak kan, angin segala macam. Nah, karena apa? Karena gini, instrumen dalam diri kita untuk menemukan sesuatu itu tidak harus dengan mata. Kan gitu kan? Contohnya apa saja misalnya? Misalnya begini, kamu pernah pergi ke Belanda? Pernah? Belum. Kalau ada mah hebat. Kalau belakang rumah Anda pernah kan itu. Nah, tapi kita semua tahu bahwa negara Belanda itu ada kan? Ada. Nah, keberadaan negara Belanda itu apakah terlihat langsung oleh mata kita? Tidak. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui negeri Belanda? Satu, cerita orang yang pernah ke sono misalnya. Kedua, baca dari buku misalnya. Ketiga, kita lihat dari maps misalnya peta dunia misalnya gitu. Kan banyak. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada itu tidak mesti pembuktian keberadaannya harus dengan mata. Kan gitu. Nah, pun sama. Ketika kita menyatakan bahwa Allah itu nyata keberadaannya, maka nyatanya keberadaannya Allah itu tidak harus dibuktikan dengan mata, sebab mata itu terbatas. Kan gitu. Nah, keberadaannya Allah lalu bisa dibuktikan dengan apa? Bisa dibuktikan dengan apa? Dengan yang namanya dalil. Apa itu? Indikator, petunjuk. Indikator atau petunjuk akal misalnya. Seperti apa misalnya? Di sini kan di paling bawah tuh. Di paling bawah halaman ke-7 itu ada pernyataan menarik tuh dari orang Arab Badui. Di halaman 7 paling bawah itu dikatakan apa? Wa su'ila a'rabiyyun an dalil faqala. Ada orang-orang Arab Badui, hidupnya di pedesaan, di pedalaman. Kehidupan sehari-harinya hanya menggembala. Kehidupan sehari-harinya hanya bertani, beternak. Pokoknya jauh lah dari peradaban kota. Jangankan kuliah, tamat SD aja kagak nih orang-orang Arab Badui. Mungkin juga sebagian buta huruf kali. Nah, tapi ketika mereka ditanya tentang kenapa kalian beriman kepada Allah, gimana caranya kalian itu menemukan Allah, gimana caranya kalian yakin bahwa Tuhan itu ada. Nah, ditanyalah kemudian kepada mereka. Apa jawaban mereka? Faqala, jawaban mereka menarik. Apa? Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir, war-rawthu 'alal hamir, wa atharul aqdam 'alal masir. Fasama'un dhatul abraj, wal ardu dhatul fijaj, wal biharun dhatul amwaj, amma tadullu 'ala syani'il hakimil qadir 'alim. Kata mereka apa? Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Yang namanya ada kotoran onta, pasti ada ontanya. Kita ini kan para penggembala nih, kata mereka. Nah, kalau kita menemukan ketika kita sedang ngangon kambing misalnya, ketika kita menemukan di ladang rumput itu ada kotoran onta, pasti semua orang pasti berkeyakinan betul
kalau di situ ada kotoran onta, pasti ada ontanya. Meskipun ontanya nggak kelihatan lagi oleh mata kita, tapi pasti ada ontanya ini. Kenapa? Buktinya ada kotoran. Pun begitu kata mereka. Warawthu alal hamir. Pun begitu. Kalau kita menemukan kotoran keledai, ya, himar, pasti tadi ada keledai di sini. Nggak mungkin enggak. Ini gitu. Cuman kalau kita dibilang begitu, kita iseng. Ya bisa aja orang bawa kotoran ke situ. Ya, tapi meskipun ada orang bawain kotoran ke situ, tetap saja kan ada kotoran kuda, ada kotoran onta, tetap aja kan pasti ada hewannya kan gitu. Nah, itu jawaban mereka begitu. Wa asarul aqdam 'alal masir. Kalau kita lagi jalan di padang pasir, lalu kemudian kita mendapati ada telapak kaki orang di situ, itu pasti semua orang yakin, pasti sebelumnya ada orang lewat di sini. Pasti ada orang jalan di sini, ya kan? Ya, iya. Kenapa ya? Ada telapak kakinya. Nah, bisa aja telapak kaki jin misalnya. Iya, mau telapak kaki jin kayak mau telapak kaki malaikat, tapi yang namanya ada telapak kaki pasti ada makhluk kan lewat situ kan. Lah, entah itu makhluknya apa lah misalnya gitu. Nah, itu mereka ketika ditanya begitu. Lalu mereka mengatakan di akhir kalimatnya, fasama udzatul abraj. Langit yang punya bintang-bintang itu, wal ardu dzatul fijaj. Bumi yang punya jalan-jalan itu, wal biharu dzatul amwaj. Lautan yang punya ombak, yang punya gelombang itu, amma tadulu ala sonil hakim. Apakah itu semua tidak bisa menjadi bukti bahwasanya ada Allah yang maha menciptakan, al-hakim yang maha bijaksana, al-qadir yang maha kuasa, al-alim yang maha mengetahui itu semua, kata mereka begitu. Ya, jadi menarik tuh ketika orang Arab Badui ditanya tentang keberadaan Allah. Nah, gitu ya. Nah, artinya kalau kita tanya bagaimana cara membuktikan keberadaannya Allah, ya dengan menggunakan dalil atau indikator-indikator. Ya sudah pasti adanya kita, ya sudah pasti adanya sesuatu yang mengadakan kan gitu. Nah, sesuatu yang mengadakan itu siapa? Ya dijawab oleh Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, gitu. Ya. Jadi sebab kan gini, kan nggak masuk logika ya. Ketika orang-orang ateis, mereka mengatakan bahwa oh tidak ada Tuhan. Lalu kemudian ketika ditanya, oh kalau tidak ada Tuhan, lalu siapa yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini? Wah, alam semesta ini ya tercipta oleh ketiadaan. Loh, kan nggak masuk akal kan? Masa sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada? Masuk akal nggak? Nggak ada sesuatu, tetapi ketiadaan sesuatu menciptakan yang ada. Itu kan nggak masuk akal kan? Nah, iya. Nah, sehingga hal-hal kayak gitu terbantahkan. Nah, jadi sebetulnya untuk membuktikan keberadaan Allah itu mudah sekali. Ya, nah, itu seperti itu. Itu ya dimaksud dengan sifat wujudnya Allah. Ya, kalau di sini dikatakan tuh. Wa dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala maka syai'un minal khalqi. Wa dalilun, dan petunjuk atau indikator ala dzalika atas hal itu, atas keberadaannya Allah, wujudu hadhil makhluqat, yaitu keberadaan makhluk-makhluk ini. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala makana syai'un minal khalqi. Ya kalau tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang diciptakan. Nah, maksudnya begitu. Ya misalkan sederhananya kan gini, kita punya handphone. Handphonenya ada nggak? Ada, kita pegang. Pertanyaannya, handphone ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak sengaja, dia menciptakan dirinya sendiri, atau dia nyiptain? Nyiptain. Kita punya baju kita pakai, ini baju nih ujuk-ujuk ada sendiri, muncul sendiri, atau ada yang mengadakan? Ada yang mengadakan. Loh, kalau unsur terkecil dalam kehidupan kita saja itu ada yang mengadakan, maka bagaimana dengan unsur terbesar di alam semesta ini kan gitu. Nah, jadi untuk membuktikan keberadaan Allah itu gampang sekali. Ya? Nah, makanya orang-orang yang tidak bertuhan itu ya bukan orang yang cerdas sebetulnya. Ya, sebab menemukan Allah yang sebegitu dohirnya aja nggak bisa. Masa menemukan Tuhan yang sebegitu nyatanya aja nggak bisa kan gitu. Nah, makanya orang-orang yang cerdas lalu kemudian dia ateis bukan orang cerdas itu. Ya, masa menemukan Tuhan yang sebegitu jelasnya nggak bisa kan gitu. Nah, maksudnya begitu. Ya. Nah, itu sifat wujudnya Allah. Bisa dipahami ya? Ya, jadi ketika ditanya Allah itu ada nggak? Ada. Gimana cara membuktikan Allah itu ada? Kan Allah nggak kelihatan oleh mata. Maka jawaban kita adalah untuk membuktikan sesuatu yang ada, maka tidak harus menggunakan mata. Sebab di dunia ini banyak sesuatu yang ada, tapi pembuktian keberadaannya bukan dengan mata.
bisa dengan perasaan, bisa dengan akal, bisa dengan indikator, dan yang lain sebagainya. Nah, kan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu Allah punya sifat yang kedua. Apa itu? Yaitu sifat al-qidam. Qadim. Kalau di terjemahannya apa qadim itu? Yang maha terdahulu. Itu namanya qadim. Al-qidamu, qidam bisa dibaca qidam, bisa dibaca qadim. Kalau dalam sifat 20 apa ya? Wujud qidam ya, wujud qidam baqa. Al-qidam, apa itu al-qidam? Wa huwa adamul awwaliyati liwujudihi ta'ala. Wa huwa, dan ia sifat al-qidam adalah adamul awaliyah, adamu ketiadaan, al-awwaliyati permulaan, liwujudihi bagi keberadaannya, hi Allah Ta'ala yang maha tinggi. Jadi yang dimaksud dengan qidam adalah wahwa, itu qidam adalah adamu ketiadaan, al-awwaliyati permulaan, liwujudihi bagi keberadaannya hi Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang namanya qidam artinya apa? Adamul awaliyah liwujudihi ta'ala. Itu hafalin tuh. Ya, singkat-singkat itu penjelasannya itu. Hafalin tuh. Apa yang dimaksud dengan sifat qidamnya Allah? Adamul awaliyati liwujudihi ta'ala. Ya. Maksudnya innahu ta'ala la awwala liwujudihi. Innahu sesungguhnya hu iya Allah. Ya, innahu sesungguhnya Allah Ta'ala la awwala tidak ada permulaan liwujudihi bagi keberadaannya. Maksudnya innahu sesungguhnya ia Allah Ta'ala la awwala tidak ada permulaan liwujudihi bagi keberadaannya. Li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainat wa mujidu hadhil mawjudat fala budda ayyakuna sabiqan 'alaiha ayataqaddamuhu ta'ala syai'un. Li'annahu karena sesungguhnya ia, li'annahu karena sesungguhnya ia, ianya siapa ya? Allah. Li'annahu karena sesungguhnya ia Allah jalla, jalla itu yang maha agung. Sya'nuhu hakikatnya, huknya Allah, sya'nuhu hakikatnya Allah. Adalah masdaru, sumber. Masdar, sumber. Hadhil kainat, makhluk-makhluk ini. Li'annahu jalla sya'nuhu masdarun hadhil kainat. Li'annahu karena sungguhnya ia Allah jalla yang maha agung, yang maha luhur, yang maha tinggi, sya'nuhu hakikatnya, hu Allah adalah masdarun sumber hadhil kainat, makhluk-makhluk ini. Wa mujidu dan yang mengadakan. Mujid itu yang mengadakan. Wa mujidu dan yang mengadakan. Hadhil mawjudat. Apa? Keberadaan ini semua. Hadhil mawjudat. Keberadaan ini semua. Ya li'annahu jalla sya'nuhu, li'annahu karena sesungguhnya Allah jalla yang maha agung, sya'nuhu hakikatnya ia Allah adalah masdarun sumber hadhil kainat, makhluk-makhluk ini. Wa mujidu dan yang mengadakan hadhil mawjudat, ya,
segala sesuatu yang ada ini. Fala budda ay yakuna sabiqan 'alaiha la yataqaddamuhu ta'ala syai'un. Fala budda, maka sudah pasti. Fala budda, maka sudah pasti. La budda itu artinya pasti. Fala budda, maka sudah pasti. Ayyakuna, ada, hendaknya ada. Ayyakuna, hendaknya ada. Yento ono dalam bahasa Jawa. Fala budda, maka sudah pasti ayyakuna, hendaknya ada. Apa? Allah, ya. Sabiqan. Apa? Sabiqan itu apa? Yang sabiq, yang terdahulu. Fala budda, maka sudah pasti ayyakuna, hendaknya ada siapa Allah sabiqan, terdahulu, 'alaiha, atasnya. Haknya kemana? Kembalinya kemana? Al-mawjudat, ya, 'alaiha, atasnya, al-mawjudat, segala yang ada. Maksudnya, maka sudah pasti yang namanya Allah itu sabiqan, ya, yang terdahulu, 'alaiha, atas segala sesuatu yang ada. Maksudnya, segala sesuatu yang ada karena ada yang mengadakan. Yang mengadakan sesuatu ini adalah Allah yang Maha Ada. Tapi keberadaannya Allah lebih dulu ada sebelum segala sesuatu yang ada. Karena segala yang ada diciptakan oleh yang Maha Ada, dan yang Maha Ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu. Ya. Nah, fala budda ayyakuna sabiqan 'alaiha. Fala budda, maka sudah pasti ayyakuna, hendaknya ada siapa Allah sabiqan, terdahulu, 'alaiha, atasnya, atas al-maujudat tadi itu. La yataqaddamuhu, la yataqaddamuhu, tidak didahului hu Allah taala. La yataqaddamuhu, tidak didahului hu Allah taala. Ya, la yataqaddamuhu, tidak didahului atau tidak mendahului hu Allah taala syai'un, sesuatu apapun. La yataqaddamuhu, tidak didahului atau tidak mendahului hu Allah taala syai'un, sesuatu. Ya, namanya Allah Maha terdahulu, ya. Maha terdahulunya Allah yang enggak diawali oleh siapapun, kan gitu. Wa qala ta'ala, berfirman Allah taala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa, ia, siapa Allah? Huwa, ia, siapa Allah? Adalah al-awwalu, yang maha awal. Al-akhiru, yang maha akhir. Az-zahiru, yang maha zuhir, nampak. Al-batinu, yang maha batin, tersembunyi. Wa huwa, dan ia, siapa Allah? Bikulli, terhadap, bikulli syai'in, terhadap sesuatu, terhadap setiap sesuatu, bikulli syai'in, terhadap setiap sesuatu, alimun, mengetahui. Huwa, ia Allah, al-awwalu, adalah yang maha awal, al-akhiru, yang maha akhir, wal-zahiru, dan yang maha zahir. Zahir itu tampak. Wal-batinu, dan yang maha batin, sembunyi. Wa huwa, dan ia Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, mengetahui. Nah, ini sifat yang kedua, yaitu qidam atau qadim. Apa itu sifat qadim atau qidam? Adamul awaliyah li wujudihi ta'ala. Ketiadaan permulaan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya gini, perumpamannya begini. Ketika kita menggambar sesuatu, maka
gambar kita terhadap sesuatu itu pasti akan bermula min nuqtatin wahidah. Pasti akan bermula dari titik yang satu. Misalnya nih, saya gambar rumah misalnya. Saya gambar rumah misalnya. Oke. Gambar rumah ini bermula dari titik satu nggak? Iya kan? Bermula saya dari titik sini, lalu begini, lalu begini, begini. Atau gambar apapun misalnya. Saya mau menggambar gunung misalnya. Nah, bukit lah ya, bukan gunung. Nah, pasti dari satu titik. Pun saya misalnya mau menulis. Saya misalnya mau menulis Ar-Rahman. Pasti bermula dari satu titik. Kan gitu. Nah, artinya keberadaan Allah pun begitu. Ketika Allah itu maha wujud, maha ada, maka keberadaannya Allah itu juga punya sifat qadim atau kidam tadi. Yang disebut dengan kidam tadi adalah adamul awaliyah li wujudihi ta'ala. Ketiadaan permulaan bagi adanya Allah. Artinya apa? Ketika kita mengatakan bahwa Allah itu maha ada, Allah nih ya, yaitu al-wujud, wujud, ya, maka keberadaannya Allah ini harus menjadi nuqtatun wahidah, harus menjadi permulaan dari segala yang ada, ya, satu titik. Sebab kalau keberadaannya Allah diawali oleh sesuatu misalnya, maka sesuatu ini nanti diawali oleh siapa? Sesuatu lagi misalnya. Lalu sesuatu ini diawali oleh siapa lagi? Sesuatu lagi. Kira-kira ada habisnya nggak? Nggak ada. Terus aja yang sini nih, ya. Sehingga nggak mungkin keberadaannya Allah diawali oleh sesuatu. Sebab kalau diawali oleh sesuatu, ntar ditanya sesuatu itu diawali dari siapa? Sesuatu lagi. Terus sesuatu itu tanya lagi, diawali oleh siapa? Sesuatu lagi. Nggak ada habis-habisnya. Karena itu Allah itu harus maha qadim tadi itu. Dia harus maha terdahulu. Yang disebut maha terdahulu apa ya? Adamul awaliyah liwujudihi ta'ala. Keberadaannya Allah tidak boleh atau harus, ya, tidak boleh keberadaannya Allah itu diawali oleh apapun. Jadi sebelum Allah di sini nggak ada apa-apa. Sehingga ini membantah ketika Fir'aun, ya, mengaku sebagai Tuhan kan. Ketika Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, dia berdebat dengan Nabi Musa dan juga dengan Harun, ya. Maka kemudian Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, sebelum Fir'aun kira-kira ada orang terdahulu nggak? Ada. Siapa? Bapak ibunya tuh. Al-um wal-ab. Sebelum bapak ibunya ada nggak? Ada. Al-jid wal-jidah. Sama nih. Al-jid wal-jidah. Sebelum kakek neneknya ada nggak? Ada lagi. Nah, kira-kira yang seperti ini nih, pantas tidak menjadi Tuhan. Kan tidak kan? Sebab kenapa ya? Keberadaannya didahului oleh sesuatu. Kan gitu. Lalu kalau dia menjadi Tuhan, keberadaan dia didahului oleh sesuatu. Lalu, siapa yang menciptakan sesuatu sebelum dia? Kan gitu. Kan aneh kan jadinya kan? Lah iya. Nah, tapi Allah itu, dia punya sifat al-qidam tadi itu. Atau qadim. Yang maha terdahulu. Yang artinya apa? Adamul awaliyah diwujudihi ta'ala. Ketiadaan permulaan dari keberadaannya Allah. Artinya apa? Keberadaannya Allah Subhanahu wa taala ini sebelumnya tidak didahului oleh apapun. Dia adalah sebab dari segala apa yang kemudian ada di alam semesta ini. Ya. Jadi Allah itu bukan akibat. Kalau Firaun kan akibat. Akibat dari mak bapaknya ada dia. Tapi Allah kan nggak begitu. Allah itu menjadi sebab atas segala sesuatu yang ada. Maksudnya begitu tuh. Adamul awaliyah liwujudihi ta'ala. Ketiadaan permulaan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena itulah Allah disebut sebagai wajibil wujud. Keberadaan yang harus ada, dan keberadaannya itu tidak diawali oleh apapun. Maksudnya begitu. Nah, maksudnya innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala la awwala li wujudihi.
Tidak ada awalan permulaan bagi keberadaan wujudnya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Li'annahu, karena sesungguhnya ia Allah Jalla yang Maha Agung itu sya'nuhu, hakikatnya atau zatnya Allah itu adalah masdarun. Nah ini. Hakikatnya Allah, zatnya Allah itu masdar. Masdar itu apa? Sumber. Sumber bagi apa? Hadhil kainat. Sumber dari keberadaan makhluk-makhluk ini. Ya, jadi kita ini adalah akibat dari adanya Tuhan. Jadi karena ada Tuhan maka ada kita. Bukan dibalik ya. Karena ada kita lalu kemudian ada Tuhan. Enggak begitu maksudnya, tapi dibalik. Karena ada Tuhan maka ada kemudian kita. Li'annahu jalla sya'nuhu masdarun hadhil kainat. Itu begitu. Wa mujidu hadhil mawjudat, dan Allah itu adalah yang mengadakan al-mujid, yang mengadakan hadhil mawjudat, yang mengadakan segala sesuatu yang ada. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, Allah itu Maha ada dan mengadakan segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada ini karena keberadaannya Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan yang Maha ada. Tapi keberadaannya Allah itu lebih dulu daripada segala sesuatu yang ada. Karena segala sesuatu yang ada itu berakibat atau akibat daripada adanya Allah yang Maha ada. Bahkan Allah lebih dulu ada daripada kata ada itu ada. Karena kata ada itu adalah akibat daripada Allah yang Maha ada. Nah, jadi begitu. Ya, muter-muter aja sudah itu. Ya, jadi begitu ya. Wa mujidu hadhil mawjudat. Karena itu, yang kata setelahnya itu, fala budda ayyakuna sabiqan 'alaiha la yataqaddamuhu ta'ala syai'un. Fala budda, maka sudah pasti semestinya ayyakuna, hendaknya ada siapa? Allah sabiqan. Allah itu harus menjadi sabiqan, apa? Yang terdahulu. 'Alaiha, atas al-mawjudat tadi itu. Atas segala sesuatu yang ada. La yataqaddamuhu, Allah itu tidak didahului ta'ala syai'un, oleh sesuatu apapun. Nah, sebagaimana tadi saya bilang ya, Allah itu harus Maha terdahulu. Sebelum Allah ya kagak ada siapa-siapa lah. Allah itu adalah sebab sumber dari segala sesuatu yang ada, kan gitu. Nah, maksudnya begitu. Dalilnya dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Itu begitu. Nah, sebetulnya pelajaran-pelajaran tauhid semacam ini kudunya dipelajarin ketika kamu dulu masih TK nih, kudunya. Sehingga keyakinan kita betul-betul terbentuk oleh pengetahuan yang mendalam tentang Allah. Kan gitu. Nah, cuman kan jangankan kalian, bahkan di kita pun, masyarakat kita kan gitu. Emak-emak, mak kamu yang sering ikut majelis taklim itu kan dari dulu ngajinya apa? Sifat 20. Tapi sifat 20 cuma diapal doang sama main qasidahan kan. Tong 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 Allah wujud kidamba tong 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 gitu doang kan. Tapi nggak pernah kemudian sifat 20 atau jarang sekali sifat 20 itu dipelajari secara mendalam. Akhirnya ya sudah hafal doang sifat 20 tapi nggak memunculkan keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Sebab kemarin kalau kita bicara ma'rifatullah itu apa kemarin di pelajaran yang pertama itu? Kan ada itu. Apa? Keyakinan yang apa? Yang kuat kan? Iya, ma'rifatullah itu apa? Al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin wa laysa bitaklidin. Keyakinan yang kuat, al-jazmu, keyakinan yang kuat, al-muwafiqu, yang sesuai, lil haqqi, dengan kebenaran, an dalilin, dari dalil petunjuk. Maksudnya sesuai dengan kebenaran apa ya? Kebenaran akal dan juga kebenaran secara nakli, Quran maupun sunnah. Karena itu walaysa bitaklidin. Karena itu yang namanya keyakinan itu tidak boleh yang namanya ikut-ikutan. Seseorang ketika meyakini keberadaannya Allah, dia harus melandasinya dengan pengetahuan bahwa Allah itu betul-betul ada dan nggak boleh ikut-ikutan. Itu seperti itu maksudnya. Nah, kita mau mempelajari sifat Allah itu tujuannya untuk begitu. Dan ini adalah pelajaran yang fardu ain. Kan kita udah belajar tuh di Ta'limul Muta'alim itu kan. Ilmu yang fardu ain itu apa ya? Ilmu hal, kata si Az-Zarnuji kan. Masih ingat enggak?
Ilmu hal. Ilmu hal itu kan bisa berkaitan dengan dua keadaan. Pertama, keadaan kita sebagai seorang muslim, yang kedua keadaan yang dibutuhkan di masyarakat. Keadaan kita sebagai seorang muslim, kita wajib menyembah siapa ya? Allah. Ya kita wajib mengetahui siapa yang kita sembah itu. Kan gitu. Nah, orang-orang yang hampa ketika menyembah Allah, ngerasa kosong ketika menyembah Allah, ngerasa kok kayaknya nggak apa ya, nggak ngerasakan Allah itu ada, adalah mereka-mereka orang-orang yang menyembah Allah tapi nggak tahu hakikatnya Allah itu siapa. Jadi ketika mereka sholat, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi kosong. Kenapa? Karena nggak menemukan hakikatnya Allah. Makanya ada sebuah quotes mengatakan kan bahwa Allah itu tidak usah jauh-jauh mencari Tuhan. Tidak usah jauh-jauh mencari Allah. Tidak perlu Anda menemukan Allah itu di Ka'bah, di masjid, atau dimanapun. Sebab Allah itu ada dalam hatimu. Tetapi, orang yang bisa menemukan Allah dalam hatinya adalah siapa? Mereka yang mengenal Allah. Kan gitu. Loh ya kan? Loh kita nggak, kalau nggak mengenal Allah, bagaimana mau menemukan Allah dalam hati kita? Kan gitu. Makanya, apa ya, orang-orang yang pergi ke Baitullah, kan ada ya orang yang umroh sebulan berapa kali? Bisa 2-3 kali kan? Sebulan tuh bisa 2-3 kali tuh. Haji mah udah bertiap tahun lah, bukan lagi nunggu hajinya. Tapi yang model apa ya? Furoda tuh, apa di atasnya furoda tuh, saya kagak tahu tuh. Yang kalau sekali haji 500 juta, sekali haji 1 miliar. Terus pokoknya berangkat detik itu juga. Ada yang model begitu kan? Yang kemarin jadi korupsi di Kemenak itu loh. Ya kan? Yang dolimnya naudzubillah itu. Bahkan yang namanya iblis pun mikir, gua kagak ngajarin yang begitu ya gitu. Tuh dia aja sendiri tuh iblisnya sampai mikir tuh. Kan gitu di Indonesia ya. Jangankan apa namanya dana sosial dulu waktu Covid dikorupsi, bahkan haji pun dikorupsi. Bahkan sebelumnya pernah ada tuh Menteri Agama ngorupsi Quran. Percetakan Quran loh, Masya Allah. Quran dikorupsi. Itu yang namanya iblis geleng-geleng sama pejabat di Indonesia. Jadi ntar ketika di akhirat di sidang, lalu orang-orang yang korupsi itu ngomong, ya Allah, saya nggak kuat sama godaan setan, saya nggak kuat sama godaan iblis. Itu iblis tiba-tiba nyamperin, apa ya? Pala lu peyang, gua aja gak pernah ngajarin lu, ya, gua aja nggak kepikiran kalau harus ngorupsi kitab suci kan itu. Gua aja nggak pernah kepikiran kalau harus ngorupsi orang-orang yang mau pergi ke Baitullah. Gua aja nggak kepikiran kata iblis. Tapi kok lu bisa kepikiran kan gitu? Lu biasa-biasanya nyalain gua. Ntar di akhirat yakin saya pasti begitu. Nah, tinggal kita lihat nanti perdebatan mereka. Menteri Agama di sidang di depan Allah, kita lihat aja tadi ngomong apa tuh. Kan gitu. Artinya ada orang yang sering pergi haji, pergi umroh ke Baitullah, tapi nggak menemukan Allah di sana. Ya kan? Ada orang yang sering setiap hari pergi ke masjid, tapi nggak menemukan Allah di masjid. Kenapa? Bukan Allah tidak ada di masjid, bukan Allah tidak ada di Baitullah, bukan Allah tidak ada di Mekah. Tapi kenapa? Mereka ketika pergi ke tempat-tempat itu nggak menemukan Allah. Kenapa? Karena sebelum mereka pergi ke tempat-tempat itu, mereka sudah kehilangan Allah dulu daripada hatinya. Jadi karena mereka sudah kehilangan Allah dari dalam hatinya, maka ketika mereka pergi ke Baitullah, ke rumahnya Allah, nggak menemukan Allah di sana. Ya Allah udah hilang dari hatinya kan gitu. Nah makanya apa namanya orang-orang yang suka hampa ibadahnya tuh karena mereka begitu. Ketika ibadah dia nggak tahu saya itu nyembah siapa sih kan gitu. Bahkan ketika kemudian dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dibaca Fatihah. Dia mikir kan, ini yang saya sembah siapa sih? Lah wujudnya nggak ada. Yang saya sembah, kelihatan juga kagak, saya nggak pernah ngeliat juga. Bentukannya kayak apa juga saya nggak tahu, kan gitu. Akhirnya hampa saja itu. Tapi kalau kita belajar ilmu tauhid yang semacam ini, lama-lama kita mengetahui bahwa Allah punya sifat wujud. Wujudnya Allah itu maknanya apa? Allah punya sifat qadim. Qadimnya itu maksudnya apa? Kan gitu. Akhirnya lama-lama kita bisa apa? Bisa melandasi kepercayaan kita pada Allah itu dengan pengetahuan yang betul-betul kuat gitu. Sehingga membentuk yang namanya al-jazmu tadi itu sebagai pengertian daripada ma'rifah. Jazmu itu apa? Keyakinan yang betul-betul kuat, yang betul-betul kokoh. Bukan keyakinan yang kayak sarang laba-laba. Kita kalau ngeliat sarang laba-laba kan cakep tuh, rumit tuh. Wah, di lingkar-lingkaran, wah sebegini segala macam. Tapi begitu ada angin, apa yang terjadi? Roboh, bek, kan gitu. Begitu kemudian nama orang dihancurin pakai tangan, selesai hancur tuh. Sama kayak gitu tuh. Kelihatannya sih keren ibadahnya. Masya Allah. Pokoknya kalau pakai sorban, pakai undung-undung 10 lapis lah itu.
Sorban itu sepanjangnya 3 meter. Gamisnya Masya Allah tuh, wanginya minta ampun. Kalau pakai tasbih, bukan 99 lagi. 1000 tuh, mentera tasbihnya. Tapi ketika beribadah, ketika sholat, karena dia jahil, soleh tapi jahil, rajin ibadah tapi bodoh, jahil murokab lagi. Ketika kemudian dia beribadah, karena dia bodoh, nggak melandasi ibadahnya dengan keyakinan yang kuat pada Allah, ma'rifatullahnya nggak ada, pengenalan terhadap Allahnya nggak ada, ketika ibadah hampa. Ketika ibadah hampa. Makanya dulu sampai ada perdebatan antara dua ulama. Ada dua ulama lah. Pokoknya namanya satu, misalnya siapa? Syekh Abdullah, satu lagi namanya Syekh Ali misalnya. Dua ulama ini berdebat. Kata ulama yang satunya begini, ya lebih baik ahli ibadah bodoh lah ketimbang orang alim tapi fasik. Kata yang satu lagi, ya mendingan alim fasik lah daripada orang ahli ibadah bodoh. Debatlah tuh berdua, mana yang kira-kira lebih baik? Orang soleh tapi bodoh atau orang alim tapi fasik? Ayo berdebatlah mereka berdua. Akhirnya perdebatan nggak selesai, mereka buktiin. Yaudah kalau gitu kita buktiin aja di lapangan. Kita melakukan penelitian lapangan kalau begitu. Kita bikin rumusan masalahnya, identifikasi masalahnya, tujuannya segala macam gitu. Akhirnya mereka pergi ke suatu kampung, yang di kampung itu terkenal ada orang solehnya luar biasa. Pokoknya ibadahnya rajin, ketaatannya juga rajin. Pokoknya rajinnya minta ampun. Tapi dia itu bodoh. Lalu kemudian dua ulama ini ngetes. Malam-malam dia lagi ibadah di masjid, dua ulama ini ngetes. Begitu dia ngetes, dua ulama naik ke atas genteng. Naik ke atas genteng, yang satu ulama ini bersuara. Apa katanya? Ya ibadi, wahai hambaku, ana rabbukum. Saya adalah Tuhanmu. Saya melihat engkau sudah beribadah puluhan tahun kepadaku. Maka pada hari ini aku bebaskan engkau untuk tidak melakukan ibadah apapun, dan aku bebaskan engkau untuk melakukan segala sesuatu yang aku larang. Hari ini engkau telah aku bebaskan dari sesuatu itu. Apa katanya? Alhamdulillah ya Rabb. Ini yang aku tunggu-tunggu. Akhirnya saya bisa bebas melakukan apapun. Akhirnya dia keluar dari masjid itu dan dia melakukan segala sesuatu yang tadinya dilarang oleh Tuhannya. Kenapa? Dia anggap suaranya itu berasal dari Allah. Kata ulama yang satu yang bilang lebih mending alim fasik daripada soleh tapi bodoh, mengatakan apa? Tuh lihat tuh, dia orang bodoh meskipun dia soleh, tapi itu buruk. Kenapa? Kita ngomong begitu dianggapnya Allah. Kita ngomong begitu dianggapnya adalah Allah. Dan kemudian ketika kita ngomong begitu, dia yakin betul bahwa dia boleh melakukan sesuatu yang tadinya terlarang. Dan kata ulama satu lagi nggak terima tuh. Ya udah, kita harus ngebuktiin yang kedua. Akhirnya datanglah ke kampung sebelah yang terkenal di situ ada orang alim tapi fasik. Fasiknya kira apa? Orang alim tapi sering mabuk. Alim nih, tapi sering nenggak ciu, sering nenggak tua, sering mabuk lah pokoknya. Dibuktiin lah. Nah, suatu malam orang alim yang fasik ini, alim itu maksudnya tahu agama ya, tapi dia fasik. Nah, ketika habis mabuk, biasalah habis mabuk tobat. Kalau lagunya Wali apa? Tomat kan? Apa? Tobat apa? Maksiat apa lagunya Wali kan ada tuh. Ya kan gitu. Apa STMJ ya? Salat terus maksiat jalan. STMJ. Salat terus maksiat jalan ini tuh. Maksudnya gitu tuh. Akhirnya ketika selesai pulang mabuk itu, dia mampir ke masjid. Dia pokoknya dia mandi, dia wudu segala macam, dia tobat, dia sholat. Begitu kemudian dia sholat, selesai sholat, dua ulama tadi naik ke atas genteng, lalu kemudian bersuara. Ya ibadi wa hambaku, ana rabbukum, aku adalah Tuhanmu. Hari ini aku tidak sama sekali mengampuni dosa-dosamu. Karena engkau adalah orang yang tahu agama tapi engkau fasik. Engkau tahu agama tapi engkau melakukan dosa. Aku adalah Tuhanmu yang hari ini tidak mengampunimu sama sekali. Begitu dia dengar suara itu, dia lalu kemudian mencabut pedangnya, lalu kemudian mengatakan apa? Siapa yang ngomong begitu? Turun sini. Wah, ini dikejar dua ulama tadi. Mau dibacok lah istilahnya. Lalu kemudian si ulama tadi ngomong tuh, mending orang alim tapi fasik. Kenapa? Dia masih sadar bahwa ketika kita ngomong begitu itu tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Bahwa Allah tidak akan melihat seseorang dari masa lalunya selama orang itu mau bertobat gitu. Dan sampai ada perdebatan seperti itu. Jadi orang bodoh soleh itu merusak. Orang bodoh soleh itu merusak. Nah, itu seperti itu. Makanya nggak boleh kita ngelandasin ibadah kita dengan kebodohan. Makanya belajar tauhid gini nih fardu ain.
Fardu ain betul. Cuman kan kadang orang kagak sadar. Orang kan kagak sadar. Saya sering sekali tuh nemuin pengajian di masjid-masjid tuh. Kan saya beberapa kali ngajar punya rutinan lah di masjid-masjid. Kalau ngaji tuh pengennya gitu, ngajinya tematikan lah. Pokoknya kalau hari ini yang lagi viral apa, bahas itu. Ustaz, bahas ini dong, apa ya? Bahas apa ya? Apa yang lagi viral misalnya? Iya, bahas Trans 7. Itu. Apalagi misalnya Ustaz bahas nih pemerintahan Prabowo misalnya, bagaimana siasah asyariyah misalnya. Politik politik dalam pandangan Islam bagaimana? Oh, macam-macam. Sering sekali itu kadang-kadang suka tematikan gitu. Tapi materi-materi yang menjadi usuluddin, pokok-pokok agama begini nggak dipelajari. Akhirnya tadi tuh melahirkan keimanan yang rapuh. Akhirnya keimanan yang rapuh. Akhirnya lama-lama memunculkan orang yang ahli ibadah tapi jahil. Ahli ibadah tapi bodoh. Akhirnya ngerusak yang begitu tuh. Ngerusak. Apa bukti ngerusaknya? Saya beberapa kali nemukan tuh ada orang awam bodoh. Kenapa bodoh? Enggak pernah mau ngaji. Tapi ibadahnya luar biasa rajin. Apa yang terjadi? Pokoknya sunnahnya dikerjakan semua. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia tuh sering nyalah-nyalahin orang. Dia ngomong sama saya begini, Ustaz, itu orang-orang pada ke masjid itu ya, itu nggak ada tuh yang mereka sholat tahiyatul masjid, nggak ada yang mereka sholat qobliyah. Kadang-kadang masuk masjid langsung duduk. Wah, itu kan nggak bener itu. Masa nggak mau ngerjain sholat minum segala macam? Itu kan sunnah tuh, itu kan pahalanya gede. Mereka tuh nggak ini tuh, nggak bener tuh nggak ngerjain itu. Nah, itu kan akhirnya merusak tuh. Apa bentuk kerusakannya? Dia menganggap segala sesuatu yang sunnah itu dihukumi wajib dan harus dikerjakan. Padahal kan nggak harus juga kan? Iya, cuman karena dia itu jahil, bodoh, nggak pernah belajar fikih, akhirnya dia anggap bahwa segala sesuatu yang dia lakukan meskipun sunnah itu harus. Dan orang lain dihukumi dengan apa yang terjadi dalam dirinya, kan gitu. Nah, ketika ada orang masuk masjid nggak melaksanakan sholat sunnah kan alasannya macam-macam kan? Nah, iya. Nah, yang namanya sunnah kan mayuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi kan gitu. Kerjain dapat pahala, kagak dikerjain ya nggak dapat siksa kan gitu. Ada bebas aja kan gitu. Nah, tapi gara-gara orang bodoh tadi akhirnya baru merusak yang seperti itu. Ya. Nah, itu, ya, makanya kita kudu belajar akidah lah supaya kita betul-betul keyakinan kita tuh betul-betul dilandasi oleh sesuatu yang kuat. Dilandasi nama ilmu. Oke, gitu. Al-baqa'u. Sifat yang ketiga. Allah punya sifat al-baqa'. Al-baqa'u wa huwa adamul inqidai li wujudihi ta'ala. Al-baqa'u sifat baqa'. Apa itu sifat baqa'? Wa huwa dan ia apa al-baqa' adalah adamul inqidai, adamu ketiadaan, inqidai ketiadaan apa? Inqidai ketiadaan akhir. Inqidai ketiadaan akhir. Apa ya? Berakhir lah. Ya ketiadaan akhir aja. Inqidai itu maknanya bisa berakhir, bisa habis atau bisa lenyap gitu. Ya, wa huwa dan ia al-baqa adalah adamul inqidai, ketiadaan akhir diwujudihi bagi keberadaannya Allah Ta'ala. Jadi Allah punya sifat baqa. Baqa itu kalau secara arti apa ya? Kekal kan? Maksudnya kekal itu apa itu tuh? Adamul inqidai, ketiadaan al-inqidai, ketiadaan akhir diwujudihi bagi keberadaannya Allah Ta'ala. Maksudnya innahu sesungguhnya ia siapa Allah Ta'ala, sesungguhnya ia Allah Ta'ala, innahu Ta'ala daimul wujudi, daimu senantiasa, daimu senantiasa, daimul wujud, daimu senantiasa, al wujudi, daimul wujudi senantiasa, al wujud senantiasa ada, ya, daimul wujud senantiasa ada, min ghairi ghayatin, min ghairi tanpa
min ghairi tanpa ghayatin binasa. Jadi keberadaannya Allah tuh daim. Daim tuh terus-terusan selama-lamanya. Daimul wujud. Keberadaan Allah terus selama-lamanya min ghairi tanpa ghayatin, tanpa binasa. Wabaqin ila ghairi nihayatin. Wabaqin dan kekal. Ya. Wabaqin dan kekal ila ghairi nihayatin. Ila sampai ghairi nihayatin. Sampai ila sampai ghairi nihayatin, tanpa kesudahan. Nihayah itu kan apa? Sudah. Ghairi nihayatin, tanpa kesudahan. Artinya Allah tuh bakin kekal sampai tiada kesudahannya. Nah, gitu. Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala, nanti kamu cari ya terjemahannya tuh dalam Quran tuh. Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Quran surat Ar-Rahman tuh ayat ke-27. Wa qala ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Surat Al-Qasas ayat ke-88. Jadi sifat yang ketiga Allah itu baqo. Artinya baqo itu apa? Kekal kalau secara bahasa. Tapi maknanya baqo di sini adalah adamul inqidai, ketiadaan akhir li wujudihi ta'ala, bagi wujudnya Allah Ta'ala. Ayat maksudnya adalah innahu ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala daimul wujud. Keberadaannya Allah itu selama-lamanya, daim, selama-lamanya, terus-terusan. Min ghairi ghayatin, tanpa ada batasan, tanpa ada binasa keberadaannya Allah itu. Ya. Nah, wabakin dan kekal ila ghairi nihayatin, tanpa ada kesudahan wujudnya Allah Ta'ala. Maksudnya gini, ketika kemudian Allah satu sisi punya sifat al-qadim, terdahulu, nggak ada yang mendahuluinya, lalu kemudian setelah Allah ini ada makhluknya segala macam, nanti makhluknya ini kan mati nih. Makhluknya kan semuanya mati nih. Nah, ketika semua makhluknya mati, keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini batin. Tetap. Dia nggak mungkin kemudian binasa. Kalau dia ikutan binasa, terus siapa yang mau ngurusin lagi semesta ini kan itu. Jadi aneh kan? Semua makhluknya binasa semua nih. Makhluknya Allah kan nggak cuma manusia kan? Alam semesta, jin, malaikat, tumbuhan, hewan segala macam. Lah kalau semuanya itu nggak ada, lalu Allahnya juga nggak ada. Lah terus gimana itu? Ibaratnya kalau kalau permainan tuh apa ya? Masa game over semuanya kan gitu? Kan nggak lucu tuh. Terus kita bingung tuh. Terus mau ngapain kalau semuanya udah nggak ada? Kan gitu. Jadi bingung kan? Lah iya. Makanya Allah punya sifat baki. Ya kekal selama-lamanya. Ya, tanpa ada kemudian kesudahan, tanpa ada kemudian apa tadi? Yang min ghairi ghayatin, tanpa ada batasan atau binasa. Wa bakin ila ghairi nihayatin, tanpa ada kesudahan. Ya. Itu maksudnya begitu yang namanya Allah. Ya, sehingga dengan tiga sifat tadi aja tuh, wujud, qidam, baqo, dengan tiga sifat itu aja kita bisa membatalkan kan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah kan? Nah, iya. Kalau agama sebelah misalnya menuhankan Nabi Isa dengan sebutan Yesus misalnya. Loh, Yesus itu kan ketiga sifat aja nggak masuk. Janganlah tiga lah, satu aja lah. Sifat ini aja lah. Sifat apa? Baki. Ya, sifat baqo, kekal. Yesusnya sekarang di mana? Mati di kayu salib kan? Lah iya. Ketika mati apa yang terjadi? Itu binasa kan? Lah iya, selesai. Masa begitu mau jadiin Tuhan? Ini itu. Belum kalau kita bicara sifat qidam, terdahulu, adamul awali hari wujudihi itu. Ya, maha terdahulu. Loh, Yesus adanya kapan? Ya pada zaman itulah misalnya. Lah sebelum ada Yesus, ada yang lainnya enggak? Ada. Buktinya ada. Buktinya apa? Ada orang yang lebih tua daripada itu Yesus kan gitu. Ya kan? Iya kan? Ada orang yang lebih tua daripada itu Yesus. Kalau Yesus pada saat itu misalnya umurnya 30 tahun, begitu Yesus hidup, ada orang yang umurnya 60 tahun. Berarti selisihnya 30 tahun kan? Nah, sebelum Yesus lahir, ada orang yang udah 30 tahun hidup. Lah, orang itu siapa yang nyiptain? Kalau Tuhan datangnya belakangan. Ya kan? Artinya aneh kan? Lah iya.
Dengan ketiga sifat ini saja kita bisa membantah keberadaan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya. Makanya kita belajar akidah begini nih, belajar tauhid begini. Ini sebagai bentuk kita mempersiapkan pertanyaan malaikat munkar nakir. Kalau ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab aja. Ente ngomong siapa Tuhan saya? Emang itu dulu di dunia nggak ngelihat saya apa? Saya belajar akidah sampai mumet masih ditanya siapa Tuhan saya gitu. Masa Allah sejelas itu ente masih nanya siapa Tuhan saya kan gitu. Berani nggak jawab begitu? Kurang ajar loh kata Munkar Nakir kan gitu. Tapi ada aja loh orang-orang yang kekasih-kekasihnya Allah itu ketika ditanya gitu jawabnya begitu ada aja. Loh, emangnya berani? Loh, malaikat Munkar Nakir itu makhluknya Allah bukan? Makhluknya Allah. Dalam Quran Allah katakan apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih-kekasihnya Allah tuh nggak pernah ngerasa sedih, nggak pernah ngerasa khawatir. Nah, gitu. Ketika ditanya sama malaikat kan dia nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa khawatir kan? Iya, malah dijawab begitu tuh. Kamu ini nanya, apalagi yang sering ngajar tauhid. Saya ngajarin tauhid ini kan sebagai bentuk saya nyiapin jawaban loh. Kalau ditanya sama Munkar Nakir, man robuka, saya jawab aja. Emang ente nggak tahu dulu saya ngapain? Saya ini ngajarin ilmu tauhid loh. Saya ngajarin akidatul awam, saya ngajarin jalaul afam, saya ngajarin apa ya? Sebelum kita ngaji ini apa ya? Masya Allah, Nurul Dolam. Ya, itu kan kitab tauhid semua tuh. Saya ngajarin manusia buat mengenal Allah. Ente masih tanya man robuka, siapa Tuhan saya? Nah, dia tanya tuh sama Raqib Atid yang nyatat amal saya. Masih ada nggak tuh catatan saya? Kan gitu. Berani nggak kamu jawab begitu? Ya, kempeleng gitu tuh. Ya. Ya, jadi jawaban alam kubur itu bukan jawaban hafalan. Meskipun sekarang kita hafal nih, man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad, maka kita buka Quran. Meskipun kita hafal sekarang belum tentu nanti bisa jawab kan gitu. Nah, karena jawaban itu berdasarkan dari apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita meyakini Allah dengan keyakinan yang kuat tadi, al-jazmu tadi, pertanyaan-pertanyaan itu gampang untuk dijawab. Tapi kalau enggak ya susah. Ya. Nah, itu begitu. Kan ada orang bilang, wah tapi saya kagak bisa bahasa Arab, terus saya jawabnya bagaimana? Oh, itu pertanyaan bukan pertanyaan hafalan gitu. Meskipun nanti kagak bisa bahasa Arab, tetap aja nanti bisa jawab kalau memang betul keimanannya pada Allah kan gitu. Iya, tapi sih bisa bahasa Jawa Ustaz. Ya terserah lah nanti mau bisa jawab pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Gitu. Insya Allah malaikat itu hafalan bahasanya lebih banyak daripada fikih naki. Ada tuh itu bersih kan? Ya ada fikih naki. Dia bisa menguasai banyak bahasa, tapi insya Allah Munkar Nakir lebih banyak bahasa yang dikuasai ketimbang fikih naki. Ya, gitu ya. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال المقتهمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.